Okay, Hardy Weinberg principle. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് what is Hardy Weinberg principle. Introduced by G.H. Hardy, British mathematician and German physician Weinberg. ഇവരെന്താ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ in a population, right, if there are like no evolutionary forces acting on this population, then this population is going to be in genetic equilibrium. That means the allelic frequencies are going to remain the same without any change even for generations. That is what Hardy Weinberg equilibrium. The population is going to be in genetic equilibrium. Let's discuss in detail. Okay, so in a given population, one can find out the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus. Okay, so in a given population we can actually find out the frequency of occurrence of alleles. For example, just imagine that this is a population. There are two individuals having a genotype of PP and PQ. See, throughout this session, P is going to be discussed as the dominant allele. You know what is allele, like a variant of a gene, dominant allele, and Q is recessive allele. Okay, now if you want to find out the frequency of P allele in this population, a simple formula is there. Allelic frequency is equal to number of copies of a given allele divided by sum of counts of all the alleles in the population. So if you want to find out the individual, find out the frequency of P allele, then it is going to be what? 3 by 4. Why? PQ, isn't it? So 1, 2, 3 P alleles are there, and then divided by the total number of alleles, that is 4. So it is going to be 7.75 or 75%. The same can be applied to Q allele. So Q, how many Q alleles are there? 1 Q allele, total number, right? 1 Q allele, total number 4. It's going to be 0.25 or 25%. So the frequency of P allele, frequency of occurrence of P alleles and frequency of occurrence of Q alleles, we can easily find out from a population. Okay, now the product of this, the sum of these alleles are going to be 1, because only 2 alleles are there. Of course, in that population, the sum of that alleles are going to be 1. Here also, 0.75 plus 0.25 is going to be what? 1. So the sum of these two alleles, the sum total of this allelic frequencies is 1. Okay, so let's continue. Anyway, so in a population we can find out the frequency of occurrence of alleles, right? This frequency is supposed to remain fixed and even remain the same through generation. So this frequency, like we discussed, P is 75% and Q is 25%. So this frequency of P and Q is going to remain fixed. This will be fixed and remain the same through generation. This will remain the same through generation. That means in this generation, in F1 generation, P is going to be 75, Q is going to be 25. F2 generation, P is going to be 75, Q is going to be 25. And F3, F4, and through the generation, this is going to remain the same. And the gene pool, right? Because of that, the gene pool, which is total genes and their alleles in a population, remains a constant. Of course, gene pool means the total genes and their alleles in that population, and if there is no change in the gene frequency, the gene pool, right, is going to remain as a constant. No change, right? The gene pool is not going to change, and this is called the genetic equilibrium. This is called the genetic equilibrium. So that population is in genetic equilibrium because there is no change in the gene pool, there is no change in the allelic frequencies. Okay, sum total of all the allelic frequencies is 1, which we already discussed. P plus Q is equal to 1. Okay, right? 2 alleles are what we are discussing now, so that the sum total of all the allelic frequencies is 1. Okay, let's continue. Individual frequencies, for example, can be named PQ. So as we discussed, dominant will be represented P and recessive will be represented as Q. In a diploid, right, you know what is diploid individual, right? Okay, P and Q represent the frequency of allele A and allele small a. So
dominant allele will be represented by P and the recessive allele will be represented by what? Q. Okay. Now we are going to discuss about the genotype of this individual, right? Till now we were discussing about the allelic frequency. P plus Q is equal to 1. P and Q represents the allelic frequencies. Now we are going to discuss about the genotype frequencies. The frequency of AA individuals, which is homozygous dominant condition. Individuals in a population is simply P square, right? Of course, A is represented by P, so 2A means the product of that P into P, you can say P square. Okay. This is simply stated in another ways, that is the probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities. Okay. അത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പെനറ്റ് സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അലീൽസ് ആണുള്ളതിലെ അപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് 2 P അലീൽ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫാദർ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, മദർ ഉണ്ട്. ഫാദറിന് 2 ടൈപ്പിലിട്ടുള്ള അലീലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ, 2 ടൈപ്പിലുള്ള ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, P കണ്ടെയ്നിങ് ആൻഡ് Q കണ്ടെയ്നിങ് അല്ലേ. ആൻഡ് മദർ ഓൾസോ can produce 2 types of gametes. One is having P, one is having Q. Now this individual, right, what is the probability of an individual to receive 2 P alleles, right? 2 P alleles, homozygous dominant ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ which is going to be the product of 2 independent events. ഈ ഫാദറിൽ നിന്ന് ഒരു P കിട്ടുന്ന ഇവൻറ്റും മദറിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു P കിട്ടാനുള്ള 2 പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിന് 2 P കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസീവിങ് 1 P ഫ്രം ദ ഫാദർ, റൈറ്റ്, ആൻഡ് 1 P ഫ്രം ദ മദർ, ദെൻ ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാവിങ് ദിസ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫിനോടൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ P സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അല്ലേ, P സ്ക്വയർ. So that is what explained here in another way. Yeah, this is simply stated in another way. The probability that an allele A with the frequency of P appear on both the chromosomes of diploid individual എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ക്രോമസോമിലും A allele തന്നെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് allele തന്നെ വരിക, which is represented by P here. Frequency of the dominant allele is represented by P. അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ P എന്ന് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഈസ് സിംപ്ലി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഫാദറിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി മദറിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് P അല്ലെങ്കിൽ P സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജീനോടൈപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യത. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ്സ് ഓർ പ്രോബബിലിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ക്യൂവിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ക്യൂ എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാം, ഫാദർ ക്യാൻ ഡൊണേറ്റ് ക്യൂ, റൈറ്റ്, ക്യൂ അലീൽ, mother can also donate Q allele, so that is also same. So an individual with Q square genotype or homozygous recessive condition ആവാനുള്ള probability എന്ന് പറയുന്നത് product of this probability of having a Q allele from father and the Q allele from mother, right? So ആ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ദാറ്റ് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന് Q സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് റെസീവ് കണ്ടീഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിലോ, ഓക്കെ നോക്കാം. ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫാദറിൽ നിന്നൊരു P വരാം, അയാൾക്ക് മദറിൽ നിന്ന് ഒരു Q വരാം. ഇല്ലെങ്കിലോ ഫാദറിൽ നിന്നൊരു Q വരാം, അല്ലെങ്കിൽ മദറിൽ നിന്ന് ഒരു P വരാം അല്ലേ. ഫാദറിൽ നിന്ന് ഒരു Q വരാം, മദറിൽ നിന്ന് ഒരു P വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ. ഇനി ബോത്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, PQ ആണ്, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയാലും രണ്ടാമത് എഴുതിയാലും ദേ ആർ ഹെട്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ 2 സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ 2PQ എന്ന് എഴുതാം, 2PQ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് എങ്ങനെ വന്നു, 2 പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് വന്നു അല്ലേ, പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് 2 പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ആൻഡ് ദെൻ Q സ്ക്വയർ എങ്ങനെ വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 പ്രോബബിലിറ്റീസ്. And then 2PQ എങ്ങനെ വന്നു, that is because of sum of these 2 probabilities അല്ലേ, sum of these 2 probabilities, PQ or QP. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2PQ എന്ന് എഴുതി. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. Yeah, here also the sum of all these genotype frequencies are going to be 1. Once again ഒന്നും കൂടി പറയാം, P square representing homozygous dominant condition,
genotype frequency, q square is homozygous recessive genotype frequency, and 2pq is the heterozygous genotype frequencies, right? And this is like, the binomial expansion of what, p plus q the whole square, isn't it? P square plus 2pq plus q square. Okay, so അതാണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദിസ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. ഇൻ അനദർ വേ, the probability that an allele A with frequency of P appear on both the chromosomes of diploid individual is simply the product of the probabilities. Okay, that is P square. കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു നമ്പേഴ്സ്, അതിനെ ഞാൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളൊരു നോട്ട്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം, പോസ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ അതേപോലെ സിമിലർ ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കൽ. സിമിലർലി ഓഫ് എ ഈസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എ വിച്ച് ഇസ് heterozygous is 2pq, reason we discussed. Hence p square plus 2pq plus q square is equal to 1, because the sum of all the genotype frequencies are going to be 1, of course. This is binomial expansion of p plus q the whole square. When frequency measured differs from the expected values, the difference or direction indicates the extent of evolutionary change. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ F1-ൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ F1 നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി, പിയുടെ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 75-ഉം ക്യൂവിൻ്റെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 25 ആണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള ജെനറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻസ് വരികയാണ്. സപ്പോസ് ഇത് P70 ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ P60 ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ P താഴോട്ട് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മേളിലോട്ട് 80 ആവുന്നു, 90 ആവുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P അലീൽസിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അലീൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് P ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ്. ठीक है. So based on the difference from the expected values, the difference, the direction indicates the extent of evolutionary change. എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉള്ള എവല്യൂഷൻ അവിടെ, എത്രത്തോളം എവല്യൂഷൻ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വാല്യൂസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്. ക്യൂ മേളിലോട്ട് പോയി, ക്യൂ താഴോട്ട് പോയി, പി മേളിലോട്ട് പോയി, പി താഴോട്ട് പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂന്ന് ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Disturbance in genetic equilibrium or Hardy Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as resulting in evolution. അപ്പോൾ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് അലീൽസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ, ദെൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആസ് ദ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഇവല്യൂഷൻ. അത് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ്സ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൗ ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പഠിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡി വെയിൻബെർഗിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഈ എവല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വിൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം, ദെൻ ദേ വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ലെറ്റ്സ് സീ. 5 factors are known to affect Hardy Weinberg equilibrium. They are gene migration or gene flow, genetic drift, mutation, genetic recombination and natural selection. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എനിമോർ ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷനാണ്. മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ആവാം, എമിഗ്രേഷൻ ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് വേറൊരു പോപ്പുലേഷനിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരുന്നു. സോ ദേ വിൽ ബ്രിങ് ദ അലീൽസ് വിത്ത് ദം ഓഫ് കോഴ്സ്, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ അലീൽസ് ടു ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഓൾട്ടർ ദ ജനറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം, ആൻഡ് നൗ ദിസ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് എനിമോർ ഇൻ ഹാർഡി വെയിൻബെർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓർ ഇഫ് സപ്പോസ് ദേ പോവാണ്, പുറത്തോട്ട് പോവാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ദ സെയിം ടൈം ദേ വിൽ ടേക്ക് സം ഓഫ് ദം ആർ മൂവിങ് ഔട്ട്, സോ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദ alleles with them, so that is also going to affect the equilibrium. Okay, so when migration of a section of a population to another place and population occurs, gene frequencies change in the original as well as in the new population. പോയടത്തതും ചേഞ്ച് ആവും, പുതുതായിട്ട് അവരെവിടെത്തിയോ അവിടുത്തതും ചേഞ്ച് ആവും. ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
New genes or alleles are added to the new population and these are lost from the old population. അപ്പം ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് പേര് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പോകുന്നു. അതിൽ ബ്ലൂ കളേഴ്സ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ അങ്ങനെ പല കളറുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ ബ്ലൂ കളറുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അലീൽസ് ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയാണ് അല്ലേ. ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചേഞ്ച് വരുന്നു, പുതുതായിട്ട് വന്ന പോപ്പുലേഷനിലും ചേഞ്ച് വരുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ജീൻ ഫ്ലോ ഓർ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple time. അപ്പോൾ ഈ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറേ തവണ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ദാറ്റ് വുഡ് ബി എ ജീൻ ഫ്ലോ. ജീൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം, റൈറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ ഹാപ്പൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ്, സോ the gene there would be a gene flow if this gene migration happens multiple times. Okay, right. If the same change occurs by chance, അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ജീൻ മൈഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ജീൻ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്. ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ a sudden change in the genetic frequency എന്നുള്ളതാണ് സഡൻ ചേഞ്ച്. ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുക ഒരു സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ബൈ ചാൻസ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇഫ് the same change, that means the change in genetic equilibrium happens by chance, it is called genetic drift, right? If the genetic equilibrium is changing by chance, then it is called what? Genetic drift, a sudden change. Sometimes the change in allelic frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. I'll explain that. The original drifted population becomes founders and the effect is called founder effect. അത് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന്, ഇത് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ത്രൂ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐലൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുക, നമ്മുടെ ഗാലപ്പോഗസ് ഐലൻഡ്, സൗത്ത് അമേരിക്ക. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസ് പറന്ന് ഗാലപ്പോഗസ് ഐലൻഡിൽ വരുന്നു അല്ലേ. ഫിഞ്ചസ്, ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് തന്നെയാണ്. ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റിന്. ഈ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ പാരൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സി ഉണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോലി എന്താ സംഭവിക്കുക, അവർ പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷനായി, പുതിയൊരു സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ. സംടൈംസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ സാമ്പിൾ. ഏതാണ് ന്യൂ സാമ്പിൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ? ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഗാലപ്പോഗസ് ഐലൻഡിലെ, ദറ്റ് ദേ ബിക്കം എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ്. അവരെന്തായി, ഇപ്പോൾ അവരൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ആയി, നമ്മൾ അവർ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ ഡിഫ്റ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബിക്കംസ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ കൂട്ടരാണ് ഫൗണ്ടർ. ഈ പുതിയ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരെന്ത് പറയും? ഫൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് which cause genetic drift is known as what? Founder effect. Okay, right. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ് affecting Hardy Weinberg equilibrium. Then അടുത്ത മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. Of course mutation will introduce new genes and they may eliminate some genes, they may introduce new alleles. So അതൊരു റീസൺ ആണ്. Okay, microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotype. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ബാക്ടീരിയൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിന് പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഒന്നിന് പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പം ഈ പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മ്യൂട്ടൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പെൻസിലിൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ലാതാവുകയും ഈ പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളവർ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും ദേ വിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് മോർ അല്ലേ, ദേ വിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് മോർ. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? സോ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മ്യൂട്ടേഷൻ, പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ. വെൻ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പെൻസിലിൻ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഫിനോടൈപ്പ്. പുതിയൊരു ഫിനോടൈപ്പ് വന്നില്ലേ, പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ ഫിനോടൈപ്പിലുള്ള പുതിയൊരു പോപ്പുലേഷനും പുതിയൊരു സ്പീഷീസും ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു എവല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ എഫക്റ്റിംഗ് ഹാർഡി വീൻബർഗ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓവർ ജനറേഷൻ ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്പീസിയേഷൻ. അത് സ്ലോലി അവർ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്പീസിയേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് അത്. ഓക്കെ, നൗ
ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പം 3 ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു: മൈഗ്രേഷൻ, ദെൻ ദ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ്, മ്യൂട്ടേഷൻ. ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ്. നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സംഭവിക്കുക? ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പോൾ വേരിയൻ്റ് ആണല്ലോ. ഈ ബാക്ടീരിയ പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. അതിലൊരു വേരിയൻറ്റിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? വേരിയൻറ്റിനെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സംഭവിക്കുക? ആ അലീൽസ് ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ they become a new species slowly, and that is going to affect the genetic equilibrium of that population. കാരണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അലീലിനെ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനോടൈപ്പ് മാത്രമല്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ അലീലിക് ഫ്രീക്വൻസിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, right. So natural selection is a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻസ്, അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വേരിയേഷൻസ് എനേബിളിങ് ബെറ്റർ സർവൈവൽ, അത് ഹെറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റർ സർവൈവൽ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇൻഹെറിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനേബിൾ ദം ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് ലീവ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോജനി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, കൂടുതൽ പ്രോജനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മൾ ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, കൂടുതൽ പ്രോജനി ഉണ്ടാക്കുന്നു. A critical analysis makes us believe that variation due to mutations or അത് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണേ. Variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in change frequency of genes and alleles in future generation. അപ്പം ഇതിൽ ഈ 4 ഫാക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു എന്താ പറയുക, ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഗാമറ്റോജെനസിസ്. ദാറ്റ് ദ 5th ഫാക്ടർ. അത് നടക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് വരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജീൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് 5th ഫാക്ടർ, ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ. അങ്ങനെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ചേഞ്ച് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് അലീൽസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ, റൈറ്റ്? And then coupled to enhance reproductive success, natural selection makes it look like different population. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേരിയൻസ് വരുന്നു. ഈ വേരിയൻസിനെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അവരെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത്. 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനാണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് നമുക്കൊരു ഈ ഡയഗ്രാം വെച്ച് നോക്കാം. ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനാണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്രാം എ റെപ്രസെൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഡയഗ്രാമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആൻഡ് എക്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വൈ നോക്കുമ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ഫിനോടൈപ്പ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിനോടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ കേസിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷനാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ആണെങ്കിൽ ഹിയർ നേച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെലക്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ, ഓർ നമുക്കൊരു മീൻ വാല്യൂ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഹയസ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല, ലോവസ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യില്ല. ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പീക്ക് ഗെറ്റ്സ് ഹയർ ആൻഡ് നാരോവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുക. കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ മാത്രമാണ് സെലക്ഷൻ നടക്കുക. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? പീക്കിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിങ്ങനെ ഹയറും ആയി നാരോവറും ആയി. കാരണം ഈ ഹയസ്റ്റും ലോവസ്റ്റും സെലക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല. പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി വെയിറ്റ് ആണ്, ന്യൂ ബോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പം ചുമ്മാ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 ഇങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ന്യൂ ബോൺസ്, ഈ ഏറ്റവും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ന്യൂ ബോൺസ്, അതായത് 1 to 2 kg അറൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവർ സർവൈവൽ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി. 6 to 7 kg ആണെങ്കിൽ അവർ വെയിറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. ബട്ട് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ 3 to 5 kg ഒക്കെ വരുന്ന അവർക്ക് സർവൈവൽ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്? സ്റ്റെബിലൈസിങ് സെലക്ഷൻ. മീൻ വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് ടുവേർഡ്സ് ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഒരു DDT റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെ സെലക്ഷൻ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്.
സപ്പോസ് പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ. അപ്പം നമ്മൾ പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പം പെൻസിലിൻ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ മാത്രമേ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഏതാണ്? ആ പെൻസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടുവേർഡ്സ് വൺ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഹിയർ ദ പീക്ക് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് വൺ ഡയറക്ഷൻ, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ. സോ ഓൺലി ദിസ് value will be selected, either the highest or the lowest. ഒന്നെങ്കിൽ highest value സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ lowest value സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. In either cases the selection is towards one direction അല്ലേ? അപ്പോൾ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ഡയറക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷനാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പീക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ രണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഹയസ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലോവസ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല? ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ നമ്മുടെ ലിംബറ്റ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. ലിംബറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 3 കളറിലുള്ള ലിംബറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു അക്വാട്ടിക് മൊളസ്ക് ആണ്. വൈറ്റ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബ്രൗൺ ഉണ്ട്. ഇനി ഈ റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ കടൽ തീരത്താണ് ഇവർ കാണുക. റോക്കിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. ഈ റോക്കും 2 കളറിലുള്ള റോക്കുണ്ട്. ഒന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് റോക്കും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കളർ റോക്കിന് വരുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ബാർനക്കിൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അവരിങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചില റോക്സ് അത് പറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ്, ഈ ബാർനക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്ന കാരണം വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആവും. അപ്പം ഈ ബ്ലാക്കിന് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് റോക്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അവർക്ക് വലിയ നാശമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. വൈറ്റിന് എവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? ഈ വൈറ്റ് റോക്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, ബാർനക്കിൾസിൽ. അതുകൊണ്ട് വൈറ്റും പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷേ ഈ ബ്രൗണിന് ബ്ലാക്കിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, വൈറ്റിലും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ ഇരുന്നാലും അവർ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുക, അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. വൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ആണ്. മറ്റേ ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ്, ഹെട്രോസൈഗസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രൗണിന് സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അവർ കൂടുതൽ മരിച്ചു പോകുന്നു. ബട്ട് മറ്റേ വൈറ്റും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലാക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നു. സോ എക്സ്ട്രീംസ് ആർ സെലക്ടഡ് ബട്ട് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് സെലക്ടഡ്. സോ ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട്? Disruptive selection. So these are the 3 types of natural selection. So that is all about Hardy Weinberg equilibrium.